जय जगन्नाथ जना अजना चैनल को आपण मानक स्वागत। बंधुगण आज आम आलोचना करिबा जेतेबेले ईश्वर आपणक उपरे संतुष्ट थांती किंबा आपणक घरे वास करती एही 18टी शुभ संकेत देखा दिए। जदि आपण प्रतिदिन सकाळे एही संकेत गुड़िकु सम्मुखीन हुवंती तेबे आपण बुझिपारिबे जे देवता माने आपणक घरे वास करुछंती। एही संकेत गुड़िक कौन आज आमे यह विषय आलोचना करिबा। ईश्वर को खुशी करिया पई लोक माने विभिन्न प्रकारर पूजा एवं उपवास करती। सकाळ एवं संध्यारे दीप जालिबा ठारू आरंभ करी नैवेद्य अर्पण करिबा पर्यंत सेमाने विश्वास करती जे यह करिबा द्वारा ईश्वरंक कृपा सेमानंक उपरे रहु एवं सेमानंकु जीवन रे केबे भी कौनसी असुविधार सम्मुखीन न हेउ। आमे समस्ते जानू जे शुद्ध मनरे भगवान को पूजा एवं प्रार्थना करिबा द्वारा से आम उपरे खुशी हुअंती एवं आशीर्वाद दियंती। किंतु आपण कौन जानती जे भगवान आम उपरे संतुष्ट थिबा नै से आमको किछि संकेत माध्यम रे जणाई थांती। आसंतु आमे एही संकेत गुड़िक विषय जानिबा जहा सूचाई थाए जे आपण भगवानक विशेष कृपार अधीन रे अछंती। किंतु यह जानिबा पूर्वरु जदि आपण चाहती जे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपणक उपरे रहु दयाकरी एही वीडियोटी को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट्स रे जय माता लक्ष्मी लेखंतु। प्रथमे आमे जानिबा जेतेबेले आपण ब्रह्म मुहूर्त समय रे सोईथांती एवं जाग्रत हुअंती एवं प्रतिदिन एही समय रे आपणकर निद निरंतर भांगी जाए। अधिकंतु जदि आपण एही ब्रह्म मुहूर्त समय रे एक स्वप्न देखंती जेपरिकी जदि आपण आपणक ठाकुर घरे पूजा करुछंती किंबा मंत्र जप करुछंती तेबे ब्रह्म मुहूर्त समय रे अनुभव होइतिबा स्वप्न गुड़िक एक संकेत भावरे कार्य करे जे आपणक घरे भगवानक उपस्थिति अछि। द्वितीय रे जानिबा जदि ब्रह्म मुहूर्त समय रे आपण शंख शब्द मंत्र जप घंटी बाजिबा किंबा एक निर्दिष्ट नाम जेपरिकी केही आपण को राम राम कही स्वागत करिबा तेबे एही द्वितीय संकेत भावरे सूचित करे जे ईश्वर आपणक घरे प्रवेश करिसंती। तृतीय रे आमे जानिबा जेतेबेले आपण स्नान समाप्त करंती एवं सकाळे शीघ्र प्रस्तुत हुअंती आपण एक स्वतंत्र सुगंध अनुभव करंती। यह एक अनन्य सुगंध जहा आपणक परिवार अन्य केही लक्ष्य करंती नाही किंतु जहा केवल आपणको अनुभव हुए। यह अतरर वासना नुहे, धूपकाठी किंबा अन्य कौनसी भौतिक वस्तुर वासना नुहे। यह केवल एक अद्भुत सुगंध जहाको आपण केवल पाई परिबे। एही सुगंध आपणक ठाकुर घरु बाहरुची सेठारे आपण एही सुगंध अनुभव करिवे। यह व्यतीत आपण आपणक ठाकुर घर पाखकु जेते निकटतर हेबे एही सुगंध सेते तीव्र हेबो। बंधुगण एही सुगंध देवता मानकर उपस्थिति को सूचित करे। आपण को प्रकाश करे जे ईश्वर आपणक घरे वास करिसंती। विपरीत भावरे जेतेबेले नकारात्मक शक्ति एक घरे प्रवेश करे सेतेबेले जणे घर भितरे दुर्गंध अनुभव करिबाकू आरंभ करे। किंतु जेतेबेले ईश्वर सेठारे वास करती सकारात्मक शक्ति प्रवेश करे एवं जणे एक सुखद सुगंध अनुभव करिबाकू आरंभ करे। एही सुगंध आपण को आनंददायक सुंदर एवं मन को संपूर्ण मोह करिथाए। चतुर्थरे आमे जानिबा जेतेबेले आपण आपणकर ठाकुर पूजा आरंभ करिबाकू जाउछंती जदि कौनसी जीवंत प्राणी जेपरिकी कुकुर बिलेई गाई किंबा अन्यान्य कौनसी मनीष जेपरी भिकारी सेही मुहूर्त रे आपणक द्वार रे पहुँचे एवं जदि एही घटना सप्ताह रे निरंतर 3 किंबा 4 थर पुनरावृत्ति हुए विशेष करी आपणक पूजा समय रे तेबे यह सूचित करे जे ईश्वर आपणक द्वार रे ठक ठक करुछंती एवं तांको आगमन घोषणा करुछंती। कारण गाई को दिव्य मातांक प्रकाश भावरे पूजा करा जाए। कुकुर को भैरव बाबा प्रतीक भावरे विवेचना करा जाए।
ଯଦି ଜଣେ ଭିକାରୀ କିମ୍ବା ସାଧୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ଆସୁଥିବା ସୂଚିତ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବିରତ କରିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଦାନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଆପଣ ଏକ ମନ୍ଦିର, ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଆପଣ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଦ୍ୱିଧା କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏପରି ଘଟେ ଯାହା ଆପଣ ମନକୁ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବାଧା ଦିଏ। ଏହାକୁ ଏକ ସଂକେତ ଭାବରେ ନିଆଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଷଷ୍ଠରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଧନୀ ହେଉ କି ଗରିବ, ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଯାଆନ୍ତି ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଯେତେ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଏହାକୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଆତ୍ମା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। 7. ପେଚା ଦେଖିବା ଶୁଭ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପେଚାକୁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପେଚାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଏକ ପେଚା ଏଠାରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ। 8. ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେହି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏକ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ନିଶା ଏବଂ ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି। 9. ଧନର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବଳ ସେହି ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଝାଡ଼ୁ, ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ସକାଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ। 10. ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ଶୁଭ ସଂକେତ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶଙ୍ଖ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶଙ୍ଖ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଶଙ୍ଖକୁ ସର୍ବଦା ବଜାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ସଂକେତ ଦିଏ। 11. ଯଦି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ଭଦଭଦଳିଆ ପକ୍ଷୀ ଦେଖନ୍ତି,
ତେବେ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବଦବଦଳିଆ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବା ଏକ ସୂଚକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଏକ ଧଳା ଗାଈ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଏକ ଧଳା ଗାଈ ତା'ର ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟକିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚକ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପୂଜା ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ଧାର ଦିନରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 12. ଯଦି ଏକ ପକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଏକ ବସା ନିର୍ମାଣ କରେ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆପଣ କେବେ ବି ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବନାରେ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ନୀରବ ନିବେଦନକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। 13. ଯଦି ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ